ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾನೇ ಹಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು ಜೀವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ ಉನ್ಮಿತ್ತಂ येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजने सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಹಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯುಗಲಾಷ್ಟಕಂ. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಜೀವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಮಾಧಾ ರಾಧಾ ಪ್ರೇಮಮಯೋ ಹರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಮಯೀ ರಾಧಾ ರಾಧಾ ಪ್ರೇಮಮಯೋ ಹರಿ. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्णस्य द्रविणं राधा राधा द्रविणं हरि. कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि. कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण दवमयी राधा राधा दवमयो हरि. कृष्ण दवमयी राधा राधा दवमयो हरि. जीवने निधने नित्यं राधा
कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरि कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा गोपीनाथ श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा मैया जय सुदर्शना जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मी नरसिंह जय दे लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत दे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बो नित्य गौर हरि बो धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण ಈಗಿನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಲು ಬರ್ತಿದೆ ಹರಿದೇಶ್ ಗೋಪಿ ಗಣಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವರು ಪರಮ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಜಯಪತಾಕ ಮಾರದರಿಂದ ಇವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದುಬೈದಿಂದ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು
ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರುಪರಿಚಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೋಪಿ ಸೇನಾ ಮಾತಾಜಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ, ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳು ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಯಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಉನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಸುಮಾರಿದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಬೆಳಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೋಗಿಸಿರುತ್ತೆ. ಶುರು ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಮಯ, ಕಾಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ? ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವು ತುಂಬಾನೇ ನೀಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಆತರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ದುಃಖ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಚಟಪಟ ಬೇಗ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾಲದ ರಹಸ್ಯ, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲದ ರಹಸ್ಯ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ಆ ಸಮಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯವು ಆಗುವ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಯೌವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಕಾಲ ಅನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್. ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಸಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕೋ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಲವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಿರ್ವಾಹ, ವಿನಾಶ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇವತೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೇವತೆ ಆದ್ರೂ ಯಾರೂ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಅದು ರಾಜನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವತೆನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಪಾರಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಪಾರಾಗೋಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಲ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಾಲದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 10.11. ಮೈತ್ರೇಯೋವಾಚ ಗುಣವ್ಯತಿಕರಾಕಾರೋ ನಿರ್ವಿಶೇಷೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಪುರುಷಸ್ತದ್ ಉಪಾದಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಲೀಲಯಾ ಸೃಜತ್. ಈ ಭಾಗವತದ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈತ್ರೇಯರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲವು ಐಹಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವ್ಯಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅಮಿತವಾದದ್ದು. ಅದು ಐಹಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಲೀಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ. ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ. ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ. ಇದು 3 ಗುಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯ, ರಜಸ್, ತಮ, ಈ 3 ಗುಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ, ರಜಸ್, ತಮಸ್ ಇದು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆದು ನಾವು ನೋಡುವ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಲನೇ ಈ 3 ಜೊತೆನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಲವೇ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಲದ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಡ್, ಈ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಮಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೀಮವಾದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಏನು ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರ, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲಕಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯುವತಿಯರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಹಳೇದಾಗೋಗುತ್ತೆ, ವಿನಾಶವಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಬದಲಾಗದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಶವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗೇ ಇರುವುದು. ಕಾಲವನ್ನು ಮಾನವರು ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಾನೇ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲದ ಹರಿವಿನಿಂದಲೇ, ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಶಕ್ತಿ ಲಯ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನು ಕಾಲದ ಮೂಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಯಮಿತ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ಕಾಲ ತತ್ವ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಪಮೆಯನ್ನ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಗೇಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಚತುರಂಗದ ಆಟ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಚತುರಂಗದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಗೆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಮರತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅವನು ಆಟ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ಯಮರಾಜನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಅಂತ ಬರುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ನೀನ್ ಹೊರಗೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಈ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಈ ಚತುರಂಗದ ಆಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಚತುರಂಗ ಆಟದಂಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಯ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಗ ಚತುರಂಗ ಆಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕೂತಿದೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಯ ಕೂತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಮೂವ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾಲಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಲ, ಹುಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕ, ನಮ್ಗೆ ವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಸೇರತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೂವ್ ಮಾಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲ ಆ ಕಡೆ ಕೂತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಂತ ಅನ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಯ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತಂತೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಮೂವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಅದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ಕಳೆದಂತೆ ಅದು ಕಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲ ಚಲನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ನಿಂತಿರತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಮಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಆಟದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆಗುವ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಂತೆ ಆ ಸಮಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ತಳ್ಳಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಔಷಧಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ, ಆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಾಲವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ವಂತೆ, ಅದು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಂತಿಮೇಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಯತ್ತಂತೆ. ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಹೋಲ್ಸಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆ ಮುಗಿಯೋ ಆ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಲವೇ ಅಂತಿಮ ಜಯಶಾಲಿ ಅಂತ ನಮಗ ಅವಾಗ ತಿಳಿಯಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಗಳಿಸಿದ್ವೋ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇಡೀ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಗೆಲ್ಸಿರ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಆಟದ ಪಟದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಟ ಇಲ್ಲ, ಆ ಆಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಯ ಈ ಕಡೆ ಕೂತಿರತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮಗ್ ಬದ್ಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ. ಆ ಸಮಯವು ಪುನಃ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸದಾ ಆ ಕಾಲವು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಭಾಗವತದ ಆಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ನಮಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆಟದ ಫಲಂಕದ ಮೇಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲದ ಆಟ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೋಲುವ ಬದಲು ನೀವು ನಿಜವಾದ ಆಟವನ್ನು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೀವು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಈ ಚತುರಂಗದ ಆಟದ ನಮ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೃತ್ಯುವಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಚತುರಂಗದ ಫಲಕಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿತ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದರ ಮೂಲಕ. ಯಾವುದು? ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಜಪವೇ ಕಾಲದ ಚೆಕ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಚಲನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಮ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋನು, ಅದು ಕಾಲವು ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11.30 ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಕಾಲೋಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕಕಸ್ಯ ಕೃತ್ ಪ್ರವೃದ್ಧೋ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಾಹೃತಂ ಇಹ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಋತೇಪಿ ತ್ವಾಂ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ಯೇ ವಶಿಷ್ಠಾಃ ಪ್ರತ್ಯಾನಿಕೇಶು ಯೋದ್ಧಾಃ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು, ನಾನು ಕಾಲನು. ಅವನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ನಾನೇ ಕಾಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಕ್ಷಯಕಾರಿಯು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 2 ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
ಸೊ ಇದು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಲವು ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ತಾನು ಕಾಲ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಇದರ ದೈವಿಕವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೋಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕಕಸ್ಯ ಕೃತ್ ಪ್ರವೃತ್ತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಕಾಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಮಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲವು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತ್ತೋ? ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲವು ಜನನ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ರೋಗ, ವೃದ್ಧಾಪಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾನ್ ರಾಜರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಋಷಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಯಾತಿ ರಾಜ. ಅವನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ರಾಜ. ಅವನು ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಮಗನ ಯೌವನ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರುದು ಅವನು ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಯಾತಿ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಚೀಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಡಿದ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ. ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯಯಾತಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಜ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ 2 ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರು. ಒಬ್ರು ದೇವಯಾನಿ, ಇವಳು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಮಗಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹೆಂಡತಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋಳು ಅಸುರ ರಾಜನಾದ ವೃಷಪರ್ವನ ಮಗಳು ಅವಳು. ಒಂದಿನ ಆಯ್ತು, ಈ ಇಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಋಷಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದು ಅವನು ರಾಜನನ್ನು ಕರೀತಾನೆ, ಯಯಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಯಾತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ನಿಂತಾಗ, ನಿನಗೆ ಭೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ತಕ್ಷಣನೇ ವೃದ್ಧಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಯಾತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದಯೆ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಅವನನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಇರೋದ್ ಬೇಡ, ನನಗೂ ಯೌವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ 5 ಮಗ ಇದ್ದ. ಈ ನಿನ್ನ 5 ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಯೌವನ, ನಿನ್ನ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಯೌವನ ನೀನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ತಗೋತಾ ಇರು, ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೋದ್ರು. ಯಯಾತಿ ಅಂತೂ ಅವನು ಈ ಸುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ಯೌವನ ಸುಖವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹತಾಶೆಯಾಗಿ ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅವನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ 5 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ. ಎಲ್ರೂ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಪುರು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ತಂದೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಹಳ ಗೌರವ, ಅವನ ತಂದೆಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಯಯಾತಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಯೌವನವಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಂತೋಷದ ಆಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯೌವನದ ಮುಂದೆ ಅವನು
ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಯಾತಿ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೇ ಇದ್ದ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಆನಂದಿಸಿದರೂ ಅವನ ಆಸೆ ಮುಗಿಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ 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 ಆಸೆಗಳು ಮೇಲೆ 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 ಬರ್ತಾನೇ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಅರಿವು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ತೀರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಂಕಿಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಒಣ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹಸಿವಾದ್ರೂ ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ, ಹಸಿವಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಸೆ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಈ ಆಸೆ ಬಂತು, ಇದು ನೆರವೇರ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಸೆ, ಈ ತರ ಆಸೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿಯ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಯೌವನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಮಗ ಪುರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ನಿನಗ್ ಬದ್ಲು ನಾನ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಈಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಯೌವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವನು ವೃದ್ಧತನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಯ ಅದು ನಮ್ ಹಿಂದೆನೆ ಸುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಅದ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಆಸೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಪ್ರಶ್ನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಸೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆಸೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಯಯಾತಿ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋದ ನಂತರವೇ ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ, ಇವಾಗ್ಲೇ ನನಗ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಬಯಟ್ಲನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇಕು, ಇದ್ ಬೇಕು, ಆ ಸೀರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೀರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸೀರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅವತ್ತು ಉಟ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, ಇದು ಇವತ್ತು ಉಟ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, ನನ್ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆತರ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂತೋಷ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಈ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಹದಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗವತ 3 ಫೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲದ 3 ಮುಖಗಳು. ಅದೇನದು? ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಸೊ ಈ 3 ಫೇಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ? ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಭೂತ ಮುಖ್ಯನಾ, ವರ್ತಮಾನ ಮುಖ್ಯನಾ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಮುಖ್ಯನಾ? ಭೂತ ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಮುಖ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಭೂತ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೀರಾ?
ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸ್ತತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾತಾಜಿ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ? ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ವರ್ತಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವುದು? ವರ್ತಮಾನ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದು ಸುಮಾರು ಜನ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್, ನಾವು ಭೂತಕಾಲ ಯಾವ್ದು ನಾವು ನಡೆದು ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಭವಿಷ್ಯನ ಊಹಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ವಂತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಇದೊಂದೇ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೋಗುವ ಆ ಭೂತವೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ? ಕಾಲದ 3 ಯುಗಗಳು, ಕಲ್ಪಗಳು, ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚತ್ವಾರಿಣಿ ತ್ರಿಣಿ ದೇವಚೈಕಂ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ಸಂಖ್ಯಾತಾನಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದ್ವಿಗುಣಾನಿ ಶತಾನಿ ಚ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು 4 ಯುಗಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಅನ್ನೋದು 4800 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದೇವತೆಯರಿಗೆ 3600 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅನ್ನುವುದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 2400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಕಲಿಯುಗ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 360 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ 360 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದೇವತೆಯರು 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ 360 ವರ್ಷ ಆದ್ರೇನೆ ಅವರ 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ದೇವತೆಯರ ವರ್ಷಗಳು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಯುಗ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ 1,728,000 ವರ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗ ನಮಗೆ 1,296,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ನಮಗೆ 8,64,000 ಕಾಲ. ಸಾರಿ 8,64,000. ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ 4,32,000 ಕಾಲ. ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದೇ ಕಲಿಯುಗ. ಇದು 4 ಯುಗವನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಂತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಸುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಯುಗ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯಯುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಯುಗದ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು. ಅವರು ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ, ತಪಸ್ಯ.
ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100,000 years ಬಾಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1,000 ವರ್ಷ 20,000 ವರ್ಷ ಬರೀ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತ್ರೇತಾಯುಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 0 ಹೋಯ್ತು, 10,000 ವರ್ಷನೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 10,000 ವರ್ಷ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ತಪಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಯಜ್ಞಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ವಾಪರ ವರ್ಷ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯದ ಕಾಲ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ ಕಾಲ. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಶುದ್ಧತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಲಿಯುಗ ಬರೀ 3 ವರ್ಷನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಆಸೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 50% ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಅನ್ನಸ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜಗಳ, ಕಲಹ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಜನನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಗೊಂದಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶಾಪ, ಕಲಿಯುಗದ ಶಾಪ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತು ಕಲಿಯು ಅವರಿಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೊದ್ಲು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವರು ಪರೀಕ್ಷಿತು ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ನನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಹೊರಗಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾದಕತೆ, ಜೂಜಾಟ, ಅಕ್ರಮ, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಚಿನ್ನನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಹೇಳಿರೋದು ಈ ಫಲ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ನೋ ಇಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಇದು 4 ನಾವು ಕಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದು ತಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದವನು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಚಿನ್ನ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ಋಷಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಅಂತಹ ಅವನು ಕಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನ ದಿನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಆದ್ರಿಂದನೇ ಕಲಿ ಈ ಯುಗಾಲಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಕಲಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.1.10 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷಃ ಸಭ್ಯ ಕಲವು ಅಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೇ ಜನಾಹ ಮಂದಾಹ ಸುಮಂದ ಮತೆಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯಹಿ ಉಪದ್ರತಾಹ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಪಾಯುಸ್ಸು, ಆಯುಸ್ಸು ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಯುಸ್ಸು. 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ 40-50ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡುವವರು, ಸೋಮಾರಿಗಳು, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವರು, ದುಷ್ಟರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿರೋರು. ಇದೇ ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಗುಣಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರೋದು ಹೇಗೆ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಕಲಿಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಕಲಿಯುಗ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ, ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಗೆ ವರಪ್ರಸಾದ. ಕಾಲೇರ್ ದೋಷೇ ನಿಧೇ ರಾಜನ್ ಅಸ್ತಿ ಏಕೋ ಮಹಾನ್ ಗುಣಃ ಕೀರ್ತಿನಾ ದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಗ ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ. 12.3.51 ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜನೇ, ಕಲಿಯುಗವು ದೋಷಗಳ ಒಂದು ಸಾಗರ. ಆದರೂ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಿದೆ. ಕೇವಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ಆರೋಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ.
ಅದಿಲ್ದೆ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅವನು ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದೀವಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಕತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಈ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಮೊದ್ಲು ಅವರು ದಾಸಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಭಕ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷವನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನದಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ತಗೋತಾನೆ. ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅವನ ಹೃದಯದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ಭೌತಿಕ ಭಯ ಯಾದ ಮಾಯೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ನಾರದ ಮುನಿಯ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲು ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನಾರದನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವನು ಮೊದ್ಲು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದೇ ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಿ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾರದನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮಿಷ, ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಅದು ಮಾಯೇನೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅವನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಅಶರೀರ ವಾಣಿ ಬಂತು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಂತೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹಚಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಅವನು ಶಾಶ್ವತ ಋಷಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಸಮಯ, ಜನನ ಅಥವಾ ಮರಣ ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದು ವಿಶ್ವಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸುತ್ತಾಡಂಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಾರದ ಮುನಿಯ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಜಪ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಈ ಜನನ ಮರಣದ ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮುಕ್ತನಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ನಾವು ಈ ಮನೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಮನೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಂದು ಕತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ದಾಸಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು, ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಮನಸ್ಸು ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣೆ ಭೌತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಆ ನಾಮ ಜಪ
ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾರದ ಮುನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 100% ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳು ಜಪಿಸುವುದ ಮೂಲಕ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಮಯವನ್ನು, ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮೀರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಲಜಿ, ಉಪಮೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಎಟರ್ನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೆ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೂಪೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಬಾಗಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಎಟರ್ನಿಟಿ, ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ದು. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೈಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿರತ್ತೆ. ಕೆಲವು ರೈಲು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆತರ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರೈನು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಅದು ಇದು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದು, ಆ ರೈಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೈಲು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಟರ್ನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲು, ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಲು ಆ ಟ್ರೈನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಎಟರ್ನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ? ಈ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ್ಯಾರ ದರಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಾಗಿದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಅನಾಲಜಿ ಉಪಮೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಜಪ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ದು ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ, ಜನನ ಮರಣದ ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟಿಕೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಭೌತಿಕ ಸಮಯವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಕ್ತಿಯು ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೀರಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು
ವೇಗದ ಮಾರ್ಗ. ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಯಾಣಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ 100.5 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಂತ ಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರಣ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯತ್ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯ. ಅಂತ ಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ, ಅಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮರಣ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ, ಏನ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಏನತ್ತೆ, ಯತ್ಪ್ರಯ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯ. ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಶಯನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಜಾಮಿಲನ ಕತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಜಾಮಿಲ ಹೇಗಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕಾದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕುಡಿದು ಗಿಡಿದು ಒಂದು ವೈಶ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ಜೀವನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಮರಣದ ಶಯ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಭಯಂಕರವಾದ ಯಮದೂತರು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ನಿಂತರು. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಾವನ್ನು ಅವನು ನೇರಡಿಯಾಗಿ ಕಂಡ. ಅವಾಗ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಂಥವ್ರು ಬರ್ತಿದಾರ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾದ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕರೆದ. ನೋಡಿ ಅವನ ಜೀವನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಆಗ ಯಮದೂತರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಯಮದೂತರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇವ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅವನು ಮಹಾಪಾಪಿ, ಜೀವನ ಫುಲ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ತಿಳಿದ್ರು ಸರಿ, ತಿಳಿದೇನು, ಭಗವಂತನ ಆ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಹಂಗ ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಜಾಮಿಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ದೈವಿಕ ಕರುಣೆ ಕಂಡು ಅಜಾಮಿಲ ತಾಪ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ, ನೀನ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರು ಅಂತ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವನ ಫುಲ್ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲೇ ಅವನು ಮುಳುಗಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಮರಣದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಸುಖವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ದೂತರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮಹತ್ವ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ನಾವು ಏನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ರು ಭಗವಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಜೀವನ ಫುಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವ, ಇರಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಇವಾಗಿನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಅದರಿಂದ ಜಪವು ಕ್ರಮ, ನಾವು ಜಪ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಲೇಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಅದೇ ಪ್ರಭುವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ
ತಡೆನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಜಾಮಿಳ ಹೇಗೆ ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಭಗವಂತನ ನಾಮದಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತೀವಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೀರುವ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಲವು ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕೂ ಅಧೀರನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು? ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭೂತಕಾಲವು ಇತಿಹಾಸ ಆಗೋಗತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಭವಿಷ್ಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ 6.3.22 ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏವ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಪುಂಸಾಂ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಭಗವತಿ ತನ್ನಾಮ ಗೃಹಣಾದಿಭಿಹಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯ ನಾಮದ ಜಪದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು, ಅಂತಿಮವು ಧರ್ಮ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು? ನಾಮ ಜಪ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ, ಕೇವಲಂ ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸವೈ ಪುಂಸಾಂ ಪರೋ ಧರ್ಮವು ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ. ಪರಮ ಧರ್ಮವೇನೆಂದು ಪರೋಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಸೋದು, ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಮ ಗ್ರಹಣ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಾಮ ಗ್ರಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಜಪ, ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ, ಇಂಥ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆನಂದಿಸಲು ತೊಡಗತ್ತೆ, ನರ್ತನ ಮಾಡಲು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಲೀಲೆಗಳು, ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಕ್ತ್ಯಾಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ. ಈ ಭೌತಿಕ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಲು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರ ಬದಲು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕಾಲಂ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಪರಿತೋಷಣಂ ಪರಮಂ ಗತಿಂ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೋಗಿಗಳಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಅವರು ಎಲ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಯೋಗಿಗಳ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್.
ಅದೇನದು ಭಗವಾನ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸರೀಸ್. ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಷ್ಟ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ನಾಮ ಜಪ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತುರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ. ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಜೀವನ ಬಿಟ್ರು ಸರಿ, ಅದು ಮುಂದಿರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೀರಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 30 ನಿಮಿಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಆ 30 ನಿಮಿಷನ ಹೇಗೆ ಭಗವನ್ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಬೀಜವು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೈವಿಕ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಿ ನಮಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓದೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಗವತಂ ಓದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ? ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು? ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓದೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ನಾವು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆ ದೃಢತೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಬಂದು ತುಂಬಿ ತುಳ್ಕಾಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಿರಕ್ ಬದಲು ನಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಈಸಿ. ನಡೆದು ಆ ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಒಂದು ರೈಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿರಂತರನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ರು. ಹಂಗೂ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ 6th ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 64 ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಬಂದ್ ಸೇರಿರ್ತೀವ? ಖಂಡಿತ ಸೇರಿರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಮಾಲೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬಂದು ಮುಂದುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಈ ಭಗವಂತ, ಈ ಗುರುಗಳು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕವೇ ಭಗವತ್ ಈ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲರ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹರಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ, ಯಥಾಯ್ ಗೌರ್ ಪ್ರಮಾಣತೆ. ಹರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಭಾಗವತದ್ದು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು. ಹೌದು, ಎಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದ್ ದಿನ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ದಿನ ಮೇಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ತರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಇದ್ರದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಏನು ಮಾತಾಜಿ? ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಇದ್ರದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಸೊ ನಮ್ಗಿರೋದು 3: ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಮತ್ತೆ ಭೂತಕಾಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಸೊ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬದ್ಲಾಗ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಭೂತಕಾಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾಲ, ಅದು ಇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಬರತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರವೇ. ಆ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದೋದು, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತಂ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ರೂಪ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನು ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭೂತಕಾಲವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಭೂತಕಾಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲವೂ ನಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದು ಅವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೈಯಲ್ಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನೇನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತಗೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ತೀನಿ, ಅವರು ಕಿಚನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನನು ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರು. ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಏನ್ ಹಂಸ ಅಂದ್ರೆ, ಹಂಸ ಹೆಂಗೆ ಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯತ್ತೆ ನೀರನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ದಿನವನ್ನು ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಸರಿ, ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಈ ದಿನವನ್ನು ಹೆಂಗೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನು ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮನೂ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮನೂ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮನೂ ಸೇರದೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ.
ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಜಾಮಿಲನ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೂತ 2ನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 2ನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರೇ ಆ ಸಮಯ ಮುಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್. ನಾರದ ಮುನಿ ಅವನ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಆ ಕೆಲಸಗಾರ ದಾಸಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೂ ಅವನು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸಂಚಾರ ಭಗವಂತನ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನುಗ್ಬೋದು ಅನ್ನಷ್ಟು ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಸಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಸ್, ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೀರಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸು ಅವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭವಿಷ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನೀವ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಾತಾಜಿಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ನನ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ನೀತಿ ಪಾಠಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ನನಗೆ ಏನು ಸೇರತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಂಟಿಂಗು ಭಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದು ಒಂಥರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಏನೋ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸಾರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೂ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಕತೆಗಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳೇ, ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನೀವು ನನಗೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ, ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇದು. ಲೈಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿರಪರಾಧಿಗಳೇ ಒಂಥರ ಬಲಿಪಶು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಈ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೂಜಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬಿರೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಾಯೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದನ್ನ ಯಾರು ತಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಗೇಟು ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಲೋಕನೂ ಕಾಣ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೇ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಒಳಗ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಆ ಪವರ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಏಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಾವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ರು ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಬದಲು ಅವತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತಂಗೆ. ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವೋ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಹಂಚಿದೀವೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈವನ್ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಂಚಿದೀವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಕೈಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ ಅವತ್ತೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ವಾ, ಮನೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೂ ತಗೊಂಬರೋಣ, ಬಿಡಿದ ಹೂ ಬಂದು ಈ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಮಾಲೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ಮಾಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ. ಏನೂ ಇಲ್ವಾ ಬೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಹೊಲಿಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈಡಿಸಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಯೋಚನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಬೇಗ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್.
ಬಟ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಇವರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಬಿಟ್ವೀನ್ 9 to 12 ಆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 hour is equal to 2 hours ಅಂತೆ. ಈಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 hours. ನಾವು 9 to 12, 9 ಇಂದ 10, 10ರಿಂದ 11, 11ರಿಂದ 12, ಸೊ 3 hours ಇದೆ. ಈ 3 hours ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 hours ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಭೂತಕಾಲವಂತೆ. ಆ ಭೂತಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 1 hour ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾನ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ರುವೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇ ಬಿ 6 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರು 9 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 1 hour ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಿದ್ರೆಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮುಗ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮುಗ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವೋಷನ್, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಇದನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನೇನ್ ಕಲಿತೀವೋ ಅದನ್ನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಂಚಿಸಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹಂಚಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಯಾ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಈ ಲೌಕಿಕ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆತರ ನೋಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೋಟಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರಾನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಂಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವನೂ ನಿಮ್ಗೇನೆ, ಕಷ್ಟನೂ ನಿಮ್ಗೇನೆ, ಬೇರೆ ಗತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಗೋಪಿಗಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನೈಸ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಅದು ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧುನ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳದ್ನಂತೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದೇ ತರ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ ಭಗವಂತನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆನೆ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳದ್ನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ರಂತೆ, ಆಯ್ತು ನೀನು ನನ್ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ. ಅವನು ಆಯ್ತು ನನ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನೀನು ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರ. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳನು. ಅವನು ಸಾಧುಗಳು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಆ ಭಾರತ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಕೇಳದ್ನಂತೆ, ಗುರುಗಳೇ ಇದೇನ್ ಇದು ಹೀಗೆ, ನನ್ಗಿದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ರಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿನ ಭಾರನೇ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಎತ್ಕೊಂಬರಕ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ, ನೀನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಭಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಜನರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು, ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಲೈಫೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಬೈಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯೂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತಾಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಹೌದು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವಿ ಶಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಜೊತೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಅದೇ ನೀವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ನನಗೊಂದ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬರ್ತಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹರಿ ಬೋಲ್. ಶ್ಯೂರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹರೇ ಯು ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಣಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು, ಐ ಥಿಂಕ್. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ನೈಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಂಕರೇಜ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಾತೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನರಸಿಂಹ ಭಜನೆ. ಇದನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಚೈತನ್ಯ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು, 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವರು. ಈಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಓವರ್ ಟು ಚೈತನ್ಯ, ನೀನ್ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಲಾದದಾಯಿನೇ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುರ್ಭಕ್ಷಃ ಶಿಲಟಂಕಾನಕಾಲಾಯಿ, ಎತೋ ನರಸಿಂಹ ಪರತೋ ನರಸಿಂಹ, ಎತೋ ಯಾಮಿ ತತೋ ನರಸಿಂಹ, ಬಹಿರ್ನರಸಿಂಹ ಹೃದಯೇ ನರಸಿಂಹ, ನರಸಿಂಹವದಿಂ ಶರಣಾಂ ಪ್ರಪದೇ, ತವ ಕರ ಕಮಲವರೇ ನಾಕಾ ಅದ್ಭುತ ಶೃಂಗ, ದಲಿತಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಾನು ಬೃಂದ, ಕೇಶವಧೃತ ನರಹರಿ ರೂಪ, ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ, ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ.
जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्ता प्रहलाद जय भक्ता प्रहलाद भक्ता प्रहलाद जय भक्ता प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह प्रहलादेश मुख पद्मा वृंदा श्री नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा ಹರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಲ್ ಯು ಹರಿ ಬೋಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತನ್ಯ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ದೆ. ಹರಿ ಬೋಲ್. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರು ಪುಟ್ಟ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮಗಾಗಿ 3 ಸಾರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲೀನಾಮಯಿ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ ನಾನು, ಏನಾದ್ರೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಇವ ಏಕೋ ಮಂತ್ರ ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಪಿ ಏಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಮಹಾಯೋಗಿನಾದೀಶ್ವರಿ ನಂದಗೋಪಸುತಂ ದೇವಿ ಪತಿತಂ ಮೇ ಕುರುತೆ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಮಮ ದಾಸೋಹಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ತಮಾಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಮಮ ದಾಸೋಹಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಸ್ಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಮಮ ದಾಸೋಹಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಸ್ಮಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್.